Allah, la ilaha illallah, Allah, 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 la ilaha illallah, Allah, la ilallah, 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 ويا
جملة حقيقة عين ذاتي والله قادر فلم يقع إلا الله لا شيء غيره فما ثم موصول ولا ثم فاعل حضرة قدسي الدماوي سواها لا سواها يا من يروم لقاء حضرة قدسي عين الوجه إليه فمدام كيف يروم لا فرضت منها أولا حضرة مختاري أين النهاية فيها مذ أردت إلهي لم أرى غيره وكذا غيره عندنا ممنوع مستجبات ما خشيت افتراء فعلى يوم الوصل مجموع أتطلب ليلى وهي فيك تجلتي وتصف غيرا وغيرك ليستي أتطلب ليلى وهي فيك تجلتي وتعصي وغيرك ليستي الله لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله ويا أولا ويا آخر وهو ظاهر بعت بقربي واقتدنت بظهرتي فيا عجبا للبدن فهو ظاهر فالأسماء والأوصاف والكون جملة حقيقة عين ذاتي والله قادر فلا يبقى إلا لا شيء بينه فما ثم موصول ولا ثم باين عذرة خلفي عندما هو سواء لا سواء يا من يروم لقاء عذرة خلفي عين الوجه إلهي فمدام كيف يرومنا برزت منها أولا أدرة المختارين أين النهاية فيا مذ ألفت إلي لم أرى بينه وكذا غيره عندنا مستجبات ما خشيت افتراقا فأنا يوم الوصل مجنون أتطلب ليلى وهي فيك تجلتي وتصف وغيرك ليستي الله 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 يا الله 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 يا الله 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 يا الله 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 يا الله 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 يا الله الله الله
جنة خلدي بلا بطن الله 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 ولك رسول الله وبال دمك موهنا يتدفق والجسم ينال والفؤاد يلزق ما بال دمك موهنا يتدافق والجسم ينال والفؤاد يمزق هل كان قلبك برباب معلقا وجم منك شوقا يتدفق أم تلك مية في باع جمالها بالت وأنت محبها متعشق لا والذي يخفي ويظهر تارة شعلا ويجمع تارة ويفرق ما كان منك الدهر يولف في الورى إلا بما يرضي إله تعلق بل حب طه أحمد الماء الذي لولا الهلا يرفع ريب ينتق ولدته فعويته من قبل ما أو سوى إذ حب طه أسبق فبحبي أحببت أحمد سبته ختم الولاية من به متحقق وبحبه أحببت صاحب فيده وشهده حيث الخلافة تطلق ذاك الذي قد كان كنز الحقيقة البرق حيث تظاهر يطلق ما زال يظهر في الجواهر سيدا طورا وطورا في العبودة يغرق حتى تعالى قراره لمسره عودا لبر في اشتياد يفرق القتم خاتمة تعرف مطلقا عين العمى وعلى الملوك فيتقوا ذرف الدموع على سواه مذلة فكنت دموعك إذ به تتعلق برح القواني لا تكن متعشقا إلى قليل فإن ذلك أن يكون فنمضي لنلجي القويم بعدي ونبقى بالإرفان دوما نسبق لا تفكرن أن الحوالق قاتل فالشيخ الأحيا وسواه موفق بشيك حام وطليعة من بشر مجل والمريد أصدق بشيك حام وطليعة بالعمل بشر مجل والمريد أصدق قد كان زوجا في الشريعة شامكا ولو صوف في الحقيقة عمق قد شفوف رتبة التي كان قليل بورج يتعلق يا فوز من عاموا به وتحققوا مغنونه فملحدات سبقوا صلى الإله على النبي وآله ما دام توحيد موهنا يتدفق اللهم صل على سيدنا محمد الفاتحة والفاتحة سوانا سيدنا سيدنا المستقيم على هذه النار علم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتحة والفاتحة سوانا سيدنا المستقيم على اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق لما dans ce mois béni, dans un endroit béni et auprès d'un maître béni. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Depuis lors, en effet, que dit la Kelmatou Shahada, dont le professeur Hassan a dit, il n'y a pas une parole meilleure que cette parole, dont les prophètes qui m'ont précédé, ils n'ont pas prononcé une parole meilleure que la ilaha illallah, et que moi, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je n'ai prononcé aussi une parole meilleure que ça. Plus d'une heure du temps, on est assise uniquement à terre et dire la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Vraiment, si quelqu'un a gagné, c'est nous qui avons gagné cette année. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a choisi à sa miséricorde
d'être en compagnie de ces nobles serviteurs d'Allah, ni été lui, on n'aurait jamais découvert, Inch'Allah, cette grâce divine. Nous disons Alhamdulillah Rabbil Alamin. Et nous disons merci beaucoup, Inch'Allah, à Maulana Cheikh Baye Al-Khairi. Inch'Allah, sans plus tarder, nous allons lui donner le micro. Il va nous entretenir encore. Il va nettoyer notre cœur. Il va nettoyer notre pensée avec les paroles d'Allah du prophète, du Cheikh Tijan, du Cheikh Ibrahim, du Maulana Cheikh Khalid et du Maulana Chona Mandjaï. Car nous, on a besoin que de ça. Car c'est ça qui nous nourrit. Quand nous mettons des temps et on n'a pas entendu ce genre de propos, nos cœurs s'endurcissent. Alors nous sommes auprès d'un docteur qui connaît mieux les maladies de nos cœurs et qui sait qu'est-ce que nous avons besoin, alhamdoulilah, qui nous donne ce qu'on a besoin, afin qu'on puisse rentrer à la maison avec le cœur rempli et qu'on n'a aucun doute et ça se fait, Inch'Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lakul hamdu yuhyi wa yumiitu ala kulli shay'in qadir, la qawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Allahumma antal awwalu falaysa qablaka shay'un wa antal akhiru laysa ba'daka shay'un wa antal zaahiru laysa fawqa shay'un wa antal baatinu falaysa dunaka shay'un. فقل لنا يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن وليا ونصيرا أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير. بحق اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره حق قدره العظيم. سد سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام في الدين وسلام في الدنيا وسلام في الآخرة وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جميعا. Alhamdulillah, après avoir remercié Allah subhanahu wa ta'ala, nous implorons Allah qu'il accorde sa paix et son salut au meilleur des créatures. Sayyidil Wujud, Sayyidil Awwalin wal Akhirin, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah comble de sa grâce et de sa miséricorde au secret de la sainteté divine. Abil Abbas, le sceau de la sainteté divine, Maulana Cheikh Sid Ahmad Tijani, Chérif Radiallahu anhu. Qu'Allah récompense pour nous le secret des réalités divines, Abil Ishaq, Saqib al-Fayda Tijani, Maulana Cheikh Ibrahim Niass. Qu'Allah récompense pour nous notre porte en Allah, en Rasoul, en Cheikh Tijani, en Maulana Cheikh Ibrahim, Kamilul Asri, Madad Zamani, Ayn Zamani, Khalifatullahi fil Ardi, Maulana Cheikh Ibn al-Khayri, wa nafana la barakatihi. Qu'Allah récompense pour nous notre Père, notre guide, notre initiateur, celui-là même qui nous a initiés dans cette voie de miséricorde, celui-là même qui nous a réveillés de notre mort spirituelle, Maulaya Cheikh Mandjaï, qu'Allah l'accorde longue vie et santé, lui maintient longtemps parmi nous. Ainsi qu'au calife international de la veille de Tijani, Cheikh Mahi Ibrahim Niass, ainsi que l'imam de la Khadra Cheikh Tijan Ali Sissé, ainsi que toute la descendance de Cheikh Ibrahim, de Cheikh Tijani, de Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, partout se trouvent dans le monde, qu'Allah les bénisse, qu'Allah les agrée, qu'Allah agrée notre jama, qu'Allah bénisse notre jama, qu'Allah élève notre jama, zahiran wa batinan wa batinul batin. Alhamdulillah, remercions Allah subhanahu wa ta'ala une seconde fois de ce mois béni de Muharram, qui est un mois sacré parmi les mois d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que
Allah subhanahu wa ta'ala nous a gratifié de revivre cette année qui est une nouvelle an. Nous l'avons entamé avec Bismillahirrahmanirrahim. Demandons à Allah de nous aider à le clôturer avec Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tous les grâces et miséricordes qui descendent dans cette année, qu'Allah nous en accorde abondamment et qu'il en accorde l'humanité toute entière, tous les musulmans, tous les disciples de Cheikh Tijani, disciples de Cheikh Ibrahim, de Moulana Cheikh Al-Khaïd, de Tchana Mandiaye, et qu'Allah fasse que personne ne nous dépasse en ses mérites et en ses grâces. Zahiran wa batinan. Qu'Allah nous préserve de tous les fléaux qui vont descendre aussi, de tous les malheurs qui vont descendre. Qu'Allah nous en préserve, préserve nos familles, nos entourages, nos bien-aimés et tous ceux qui nous demandent le droit. Alhamdulillah Rabbil Alamin. C'est une grâce de fêter Ashura, de fêter le nouvel an. Mais c'est un moment aussi de faire son bilan. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, faites votre bilan avant qu'on vous le fasse pour vous. L'être humain est appelé à faire son bilan. Pour ça, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous dit, de chaque Eid, de fête jusqu'en fête, c'est un adieu. Quand tu assistes à un Eid, une fête, dis-toi que tu es en train de dire au revoir. Dis-toi que peut-être tu ne feras pas partie de ceux qui vont faire la prochaine fête. Elle dit donc, allez-y jusqu'à chaque vendredi à vendredi. C'est un adieu. Si tu fais ce vendredi-là, demande-toi, est-ce que tu vas arriver à l'autre vendredi? Car ce vendredi passé, tu l'as passé avec des personnes, d'autres étaient plus en forme que toi, j'étais plus riche que toi, j'étais plus disponible que toi, et ils n'ont pas assisté ce vendredi-là. Et toi, tu l'as assisté. Tu n'as rien fait de mieux que eux pour l'assister. Et ils n'ont rien fait de mal à Allah pour ne pas l'assister. C'est par la justice d'Allah et le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il avait décrété depuis Azal alamul arwah, kulli nafsin zaïkatul maut. Chaque âme qui goûte à la vie goûtera à la mort. Et dans ce bas monde, nous sommes venus juste de passage. Et chacun, avant d'y arriver, Allah a déjà calculé, a déjà mesuré le temps que tu vas passer sur terre. Donc, chaque année qui passe, dis-toi qu'il y a 360 jours ou 365 jours qui sont diminués dans la quantité qu'Allah avait mesurée sur toi. D'une part, tu vas le fêter, mais d'une part, dis-toi que tu es en train de te rapprocher à ta destination de plus en plus. Chaque jour qui passe, chaque semaine qui passe, chaque mois qui passe, chaque année qui passe est un moyen qui te rapproche de la distance qui était entre toi et ta tombe, qui est ton dernier demeure, ton demeure ultime. Et là-bas, rien ne t'y accompagne. Ni argent, ni bien, ni habits, ni parents, ni femmes, ni richesse. Ceux qui vont faire plus, qui vont t'accompagner au plus loin, c'est de venir jusqu'à devant la tombe et t'y déposer et renverser le sable sur toi et te laisser entre toi et ton Seigneur et tourner le dos. Ce jour-là, celui qui ne pense pas à ça, celui qui ne réfléchit pas à ça, celui qui n'attend pas ces 3 jours de tombe,
fais ce que tu veux. Mais celui qui pense à ça, qu'est-ce qu'on va te demander là-bas? Tu as eu combien de millions? Non. Tu as eu combien de milliards? Non. Tu as eu combien d'immeubles? Non. Tu as eu combien de voitures? Non. Tu as eu combien d'enfants? Non. Tu as eu combien d'épouses? Non. Qu'est-ce qu'on va te demander? Est-ce que la mission pour laquelle je t'avais créé, je t'ai amené sur terre, est-ce que le pacte que tu avais signé avec moi, est-ce que tu as respecté ce pacte-là? Nous tous, nous sommes des missionnaires sur terre. C'est pour cette mission. Et avant de venir, Allah nous a fait signer un pacte. Et nous tous, nous avons accepté Ballah. Et ça doit se passer ici. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il nous a fait oublier ce qui s'est passé. On nous appelle Al-Insan, les oubliants. Qu'est-ce qu'on a oublié? Lui, Allah. Qu'est-ce qu'on a oublié? Le pacte entre nous et notre Seigneur. Qu'est-ce qu'on a oublié? Et notre engagement solennel devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et il nous a ramenés sur terre. C'est pour ça, il nous a envoyé des prophètes, des messagers, des awliyaullah pour nous rappeler ce pacte qui était entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. C'était notre mission. Pour ça, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Kuntu kanzan lam ukhaf. J'étais un trésor méconnu. Si nous acceptons que c'est Allah qui a tout créé, tout a existé à partir de lui, Allah subhanahu wa ta'ala, ça veut dire qu'il y avait un moment que lui seul, il existait et il n'avait rien créé. C'est ça qu'Allah dit, Kuntu kanzan lam ukhaf. Allah, dans son unicité absolue, dans la khadra hamma wa tamsi, dans l'épicité divine, dans cet état, Allah est resté seul. Rien n'existait avec lui. Et il s'est posé la question, est-ce que je vais demeurer éternellement comme ça? Lui, il s'est répondu, non, non, je ne vais pas demeurer éternellement comme ça. Il s'est posé la question, donc comment tu vas faire? Il dit que je vais créer une créature. Et par cette créature, je serai loué et adoré et connu. Donc, dès qu'il a dit ça, il a dit Fa'akhbabtu an ukhaf. J'ai désiré être connu, lui, Allah. Il a voulu être connu. Il dit Fa'khalaqtu khalqan. J'ai créé une créature. Cette créature qu'on appelle Al-Haqiqatul Muhammadiyya, qu'on appelle Al-Duratul Bayda, qu'on appelle Ruhul Qudsi. Il a plusieurs noms. Malaikatul Koribin, Al-Qalam, Al-Arsh, tout ça, ce sont ses noms. Mais Baïdi, son meilleur nom, c'est Al-Haqiqatul Muhammadiyya. Lorsqu'il a pris de sa propre lumière et il a dit Kun Habibi, sois mon bien-aimé. Il exista. Il dit Fa'khalaqtu khalqan. Fa'araftu ilayhi. Je me suis identifié à cette créature. Il a fait connaître cette créature qui il est et qui il est lui la créature. Ce qu'il voulait. Fa'araftu ilayhi. Les gens disent que Allah subhanahu wa ta'ala, il a pris tout ce qu'il avait, il a donné au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
sa beauté, sa jamalia, sa lumière, tout il a donné au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il a fait apparaître un miroir. Et le prophète s'est miré dans ce miroir. Et il a vu tout ce qu'il voyait en Allah, c'est ce qui est en lui. Il n'est qu'un reflet de la réalité qu'il était en face de lui. Donc, automatiquement, il va connaître qui il est. C'est ça qu'il faut, toi, avant tout, il est qui. Ha anta wa anta. Et c'est là le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il a eu honte. Quand il sait que quelqu'un, tout ce qu'il avait, il a pris tout, il t'a donné. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas avoir honte de la personne. Si Alassane Ouattara est le président de la République aujourd'hui, il t'appelle, tu n'es rien. Il te dit, viens, à partir d'aujourd'hui, je décrète. C'est toi qui es le président de la République. C'est toi qui donnes les décrets. Je prends tous mes pouvoirs, je te dessine ça. Et lui, il devient un simple citoyen. Et toi, tu as tous les pouvoirs du président de la République. Comment tu vas faire devant celui-là? Comment tu vas faire devant celui-là? Et tu sais qu'il ne l'a rien fait que par amour. C'est parce que juste il t'a aimé. Mais c'est plus que ça. À Allah, c'est plus que ça. Mais ce que les gens peuvent comprendre. Et c'est là le prophète a coulé la sueur. Quand l'être humain a honte, alors la sueur va couler en lui. C'est ça que la sueur a coulé. Cette sueur, c'est ça qui est Bahoul Mouhimi. C'est de cette sueur que l'océan a existé, que la terre a existé. Tout ce qui est matière qu'on peut toucher a existé, qui est sorti de la lumière al-Haqqatul Muhammadiyya. C'est ainsi que Allah a créé Arash, Kerse Kursiu, a créé Louf, a créé Al-Khalam, a créé Al-Malkutul Rabin, il a créé le ciel, il a créé la terre, il a créé le paradis, il a créé l'enfer, il a créé les anges, jusqu'à ce qu'il a créé le fils d'Adam. Dans les jours d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah dit, nous avons créé les cieux et les terres et l'univers en 6 jours. Puis c'était ayat. En 6 jours. Et ces 6 jours, Maulana Cheikh Ouenias dit que ça a commencé le dimanche. Le dimanche, il a créé les galaxies, les planètes, les cieux, le dimanche. Et le lundi, il a créé les étoiles, le soleil, la lune, tout ce qui est lumière pour orner les cieux. Et le mardi, il a créé les animaux. Il dit c'est le mardi, il a créé les animaux et il a rendu lucide leur sang. C'est pour ça qu'on préfère faire les sacrifices les jours de mardi. Et si on veut circoncire nos enfants aussi, comme verser le sang et autres, faire le jour de mardi, c'est le jour qu'on verse du sang. Et le mercredi, il a créé la verdure, la faune, les arbres, les rivières et tout.
Bah, il dit, c'est pour ça qu'on préfère, quand on veut cultiver, on veut semer, on commence les mercredis. Car Dieu a fait ça un mercredi. Et le jeudi matin, il créa le paradis. Le jeudi soir, il créa l'enfer. Il dit, c'est pour ça qu'on a choisi le jeudi comme jour de prière, jour d'adoration. Car c'est les prières pour solliciter Allah de rentrer dans son paradis et de le solliciter de nous préserver de son enfer. Ça, jeudi est choisi comme jour de prière. Et le vendredi matin, il a créé son calife, qui est Adam alayhi salam. Il devait habiter le paradis. Et le soir, il a créé son épouse, qui est Hawa. Et il a rendu licite entre les deux. Il a fait leur mariage le vendredi. Ça dit, c'est pour ça qu'il est préféré de célébrer les mariages les jours de vendredi. Ça, à Medina Baye, après prière de vendredi, vous voyez, on attache les mariages. Ça fait 5 jours. Ça fait 6 jours. Les 6 jours sont complets. Que Dieu a créé du dimanche au vendredi. L'être humain a été la dernière créature d'Allah subhanahu wa ta'ala et le calife d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les jours sont nombre de 7. Il restait samedi. Samedi a pleuré. A dit, Allah, tu as créé dans tous les jours, tu as fait quelque chose. Et chez moi, tu n'as rien fait. Allah dit, tais-toi, je vais te donner une grâce que je n'ai pas donnée aux autres jours. Je te donne une faveur. Toute personne qui se lève à ton jour, de matin de bonheur, avant la levée du soleil, ce dont il va aller chercher moi, Allah, je vais lui faciliter ça. C'est pour ça, le samedi matin est choisi comme les jours de conquête, les jours de voyage et autres. De sortir tôt, et ce que tu vas aller chercher, tu es sûr que si tu vas aller chercher quelque chose, Dieu va te faciliter l'obtention de cette chose-là, et tu vas rentrer avec ça à la maison. Hein? Ça, c'est dans les jours d'Allah subhanahu wa ta'ala. Au moment qu'Allah a créé ça, c'est pas nous, nos 24 heures là. Nous, notre temps là n'existait pas. C'est dans le temps d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ah, c'est ayamullah. Allah, il a ses jours. Et nous, nous n'avons nos jours. Ahlul Dunya vivent dans les ayamul dunya et les Ahlullah vivent dans les ayamullah. Qu'Allah nous aide à connaître ces ayamullah afin d'y vivre. Les savants disent un jour de ayamullah est égal à 1000 ans chez nous ici. Mais tout ça, Dieu fait ça pour nous aider. Il y a des choses qu'il veut nous indiquer, mais ça, c'est dans la marifa, on va connaître ça. Les 6 jours d'Allah, c'est dans la marifa. Si tu veux calculer ça comme nous, nos jours là, tu vas te perdre. C'est dans la marifatu billah que tu vas connaître quels sont les jours d'Allah et comment ils sont déposés. Qu'est-ce que Dieu veut dire par là réellement? Et qu'est-ce que Dieu a fait pendant ces 6 jours-là? L'objectif, c'est la marifa. C'est pour ça qu'il dit Allah, pourquoi il a créé tout ça là? Il a créé la créature, il a fait tout ça pour qu'il soit connu, lui, Allah subhanahu wa ta'ala. Vous avez dit, il s'est identifié à la haqqatu muhammadiyya et il dit, Fabi arifoni. Fabi arifoni. C'est par toi, je serai connu. Par qui? Par la haqqatu muhammadiyya.
Celui qui connaîtra qu'est-ce qu'est la Haqqatu Muhammadiyya et qui est la Haqqatu Muhammadiyya, il va connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Et on vient demander le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah dit de le connaître. Arifouni favla antabudu. Connaissez-moi avant de m'adorer. Si vous ne me connaissez pas, comment pouvez-vous m'adorer? Il dit, je n'ai créé les djinns et les humains rien que pour m'adorer. Ibn Abbas dit, qu'est-ce qu'il veut dire dans m'adorer? C'est de le connaître. Car l'objectif originel, c'est de connaître Allah. Car si tu ne connais pas Allah, tu ne peux pas adorer Allah. Quand tu ne connais pas Allah, tu es encore dans le shirk. Pour ça, Allah dit, connais-moi avant de m'adorer. Et le shirk, le prophète sallam nous a enseigné 3 types de shirk. Il y a le shirk jalil, qui est apparent. Il y a le shirk al-khafi, qui est caché. Et il y a le shirk al-akfa. On a demandé au prophète sallam, qu'est-ce que le shirk apparent? Il dit le fait d'adorer les idoles, les fétiches, le soleil, la terre, les arbres, ça, tout le monde sait que c'est de l'idolâtrie. On dit qu'est-ce qui est le shirk al-khafi, le shirk caché? Il dit ce shirk-là, c'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala pour un intérêt quelconque. Tu n'adores pas Allah à cause de Dieu. Tu adores Allah, premièrement d'abord, ceux qui sont plus faibles dedans, ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala pour que les gens disent que lui là c'est un vrai musulman. Et c'est pour que les gens disent que lui là c'est un musulman. Il prie, hein. Partout tu le vois, il prie. Il a son chapelet, il craint Dieu. C'est pour que les gens témoignent ça de lui. Celui-là, si Allah ne lui fait pas grâce, c'est ça qui sera son salaire. Et un autre qui a dépassé ce niveau, lui, il prie pour demander à Allah de ses bienfaits, de ses grâces. Il prie pour ne pas être pauvre, il prie pour ne pas tomber malade, il prie pour avoir le bonheur, il prie pour avoir les biens de ce monde. Lui, là aussi, c'est un autre niveau. Lui aussi, c'est pour ça qu'il prie. Un autre, il a dépassé ce niveau. Lui, il ne prie pas pour Dunia, mais il prie pour Akhira. Il prie pour que Allah le préserve de l'enfer et que Allah lui met au paradis. Tout ce qu'on dit ça là, si tu fais ça, tu vas avoir paradis. Il est pressé à faire ça. Tout ce qu'on dit ça là, si tu fais ça là, Dieu va te mettre en enfer. Il a peur. Mais tout ce que tu dis que ça, si tu fais ça là, Dieu sera content de toi. Il n'a pas le courage de faire ça. Lui, c'est le paradis là, il veut, et d'être préservé de l'enfer. Dieu soit content ou pas, lui, ça l'intéresse pas trop. Lui, c'est son paradis, il connaît. Lui, l'essentiel n'a qu'à rentrer au paradis. Même si Dieu se fâche, il n'a qu'à rentrer au paradis. C'est son problème. Lui, l'essentiel, il n'a qu'à sauver sa tête. Lui, là aussi, si Dieu ne lui fait pas grâce, il a des problèmes. Dieu va lui dire, tu m'adorais à cause de mon paradis. Et tu me craignais à cause de mon enfer. Donc ça veut dire, si je n'avais pas créé le paradis, tu n'allais pas m'adorer. Si je n'avais pas créé l'enfer, tu n'allais pas avoir peur de moi. C'est comme ta femme, tu découvres que ta femme t'aime, elle te respecte parce que tu as de l'argent, tu es riche. Donc ça veut dire que le jour que tu deviens pauvre, elle va faire comment? Elle va partir, elle va plus te respecter. Parce qu'elle te suivait à cause de ton argent. Ça ne va pas te plaire. Ou bien ton enfant te respecte à cause de ton argent. Dès que le jour que tu n'as plus d'argent, ton enfant ne va plus te respecter. Si tu sais ça, tu ne vas pas aimer cet enfant-là. Alors, tu sais que lui, là, il te suit à cause de son intérêt. Or que c'est toi qui l'as mis au monde, c'est toi qui l'as éduqué, c'est toi qui l'as nourri, c'est toi qui l'as enseigné. Donc, il doit te respecter parce que tu es son père. Mais il ne doit pas te respecter parce que tu es riche.
Maintenant, comment Dieu qui t'a créé à partir du néant, tu n'existais pas. Tu n'étais rien. Il t'a pris à partir de caillots de sang. Il t'a transformé en chair. Il t'a transformé en os. Il t'a transformé en embryon. Il t'a transformé en fœtus. Il t'a transformé. Il a mis en toi tous les membres qu'il faut. Tête, œil, oreille, jambes. Tu n'as rien payé de tout ça là. Il a mis en toi tous les organes qu'il faut. Il te met au monde. Il t'aide à grandir. Et tu es bébé, tu ne pouvais rien faire pour toi. Il te donne la force. Tu te développes. Tu grandis. Il te donne la santé. Il te repose. Il te donne toutes les facultés jusqu'à ce que tu deviens majeur. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha